ایک پاکستانی کمانڈو مشرقی پاکستان میں دشمن اور غداروں سے بیک وقت نبرد آزما، حب الوطنی اور سرفروشی کی ایک لازوال داستان۔ گزشتہ ایک ساتھ سننے کے لیے ڈسکرپشن میں موجود پلے لسٹ کے لنک پر کلک کیجیے اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ سبسکرپشن کے بٹن کو دبائیے اور بیل آئیکن پر کلک کیجیے تاکہ آپ کو تمام ایک ساتھ بلا تاخیر ملتے رہیں، اور ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کے ساتھ ساتھ کامنٹ کر کے ہمیں بتائیے کہ آپ کو ہماری ویڈیو کیسی لگی۔ تو آئیے کہانی کی طرف چلتے ہیں۔ سورج اجالوں سے ظلمتوں کی طرف اپنے سفر کا آغاز کر چکا تھا جب میں کلکتہ کی ماڈرن آبادی میں بنے گیانی آتما سنگھ کے بنگلے کے دروازے پر لگی گھنٹی بجا کر اندر سے کسی کی آمد کا منتظر تھا۔ دروازہ کھولنے والی شخصیت کو اگر کوئی تھوڑے دل والا دیکھ لیتا تو بجائے کچھ کہنے کے فوراً بھاگ جاتا۔ اس کا قد بلا مبالغہ 6.5 فٹ کے قریب تھا۔ سیاہ رنگ اور چوڑے سینے پر رکھے فٹ بال نما سر میں مہارت سے فٹ کی ہوئی سفید گول گول آنکھیں حلقوں سے ابلی پڑتی تھیں۔ کیا ہے؟ اس نے پھاڑ کھانے والے لہجے میں دھاڑتے ہوئے پوچھا۔ میں نے بغیر اس کے روب میں آئے جواب دیا، گیانی جی سے ملنا ہے۔ اس نے اپنے لمبے بازو سے ایک طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، بھاگ جا۔ میں نے اپنے لہجے کو خاصا باروب بنا کر کہا، اندر جاؤ اور امرجیت سنگھ کو میری آمد کی خبر دو۔ اس نے بڑی حیرت سے سر سے پاؤں تک میرا جائزہ لیا۔ شاید وہ میری دماغی حالت جاننا چاہتا تھا۔ سنا نہیں؟ میں نے دوبارہ اسے ڈانٹا۔ ٹھہرو، اس نے کھٹاک سے دروازہ دوبارہ بند کرتے ہوئے کہا۔ اس کی واپسی دشمن ایمان اوما کے ساتھ ہوئی۔ آئیے مہاراج جی۔ اس کا چہرہ مجھے دیکھتے ہی کھل اٹھا۔ اس روز مہذب لباس میں خاصا شریف آدمی دکھائی دے رہا تھا۔ میں نے بڑے غیر سنجیدہ سے لہجے میں دریافت کیا، کیسی ہیں؟ تھینک یو سر۔ اس کا لہجہ پہلے سے خاصا مختلف تھا۔ اس ملاقات میں تو یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے وہ میری کوئی زر خرید ہو۔ شاید گیانی نے اسے خاص ہدایات دی تھی۔ ہم دونوں ایک دوسرے کی ہمراہی میں ہی اس پرتکلف ڈرائنگ روم میں چلے گئے۔ اس نے بڑی دلربائی سے جھکتے ہوئے مجھے صوفے پر بیٹھنے کی دعوت دی۔ کیا پئیں گے مہاراج؟ وہ اپنی اصلیت کی طرف لوٹ رہی تھی۔ گیانی جی کہاں ہیں؟ میں نے اس کی پیشکش کو نظر انداز کرتے ہوئے کہا۔ امرجیت جی، اس گھر میں تو کیا سارے شہر میں بھی شاید کوئی آپ کو اس سوال کا جواب نہ دے سکے، بلکہ یہاں کوئی ایسا سوال پوچھتا ہی نہیں۔ اس کا لہجہ کچھ سنجیدہ ہو چلا تھا۔ اچھا، پھر چائے لے آؤ، میں نے ہنکار بھرتے ہوئے کہا، اور وہ مسکراتی ہوئی دوسرے کمرے میں چلی گئی، جہاں میز پر رکھے انٹرکام پر اس نے کسی کو چائے لانے کے لیے کہا اور واپس آ گئی۔ ایک بات پوچھوں؟ میں نے اس کے کچھ کہنے سے پہلے ہی اسے قابو کرنا چاہا۔ ہاں، لیکن مجھے معافی چاہتے ہوئے کہنے دیجیے کہ ممکن ہے آپ کی ہر بات کا میں جواب نہ دے سکوں۔ اصل میں آپ ابھی نئے نئے ہیں، جلد ہی آپ کو یہ علم بھی ہو جائے گا کہ یہاں سوال جواب بھی مخصوص قسم کے ہی ہوتے ہیں۔ اس نے یہ بات ہنستے ہنستے کہی تھی، لیکن اس کی ہنسی میں چھپے خطرے کو میں نے بخوبی بھانپ لیا تھا، اور وہ مجھے اشارے کنائے میں وہ سب کچھ بتا دینا چاہتی تھی جو شاید وہ اپنے ہونٹوں پر کبھی نہ لا سکتی تھی۔ گیانی جی کے ساتھ تم کب سے ہو؟ میں نے اس کی وارننگ کو نظر انداز کرتے ہوئے پوچھا۔ پچھلے 4-5 سال سے۔ تمہارے فرائض کی نوعیت کیا ہے؟ سوری۔ اوکے، ممکن ہے یہ کچھ پرائیویٹ قسم کی بات ہو۔ میں نے اس سے چڑھا کر جواب حاصل کرنا چاہا، لیکن وہ تو ٹھس ہو کر بیٹھی رہی۔ پھر اچانک ایک خیال میرے ذہن میں آیا۔ اچھا، گھر والوں کو میرے آنے کی اطلاع تو دو۔ جناب، اس طرف صرف 2 ملازمین کو جانے کی اجازت ہے۔ جیسے ہی وہ یہاں آتے ہیں میں آپ کا پیغام پہنچا دوں گی۔ یہی میں جاننا چاہتا تھا۔ گیانی واقعی خاصا پراسرار ثابت ہو رہا تھا۔ اس کی شخصیت پیاز کے چھلکوں کی طرح تہ در تہ تھی۔ ہر نئے پرت کے نیچے سے اس کا نیا روپ نمودار ہوتا تھا۔ کبھی وہ وحشی درندہ دکھائی دیتا تو کبھی سچائی کا روپ دھار لیتا۔ وہ ایک دکھی دل، غمزدہ باپ بھی تھا، اور بچوں سے ان کے ماں باپ چھین لینے میں کوئی قباحت بھی محسوس نہیں کرتا تھا۔ وہ روزانہ گرنتھ صاحب کا پاٹھ کرتا تھا، اور اوما جیسی داشتائیں بھی اس کے ہاں پل رہی تھی۔ اس کی بیوی اور امرت کو دیکھ کر عقیدت سے انسانی نظریں جھک جاتی۔ ایک تقدس مآب سا روب دوسرے پر طاری ہونے لگتا تھا، اور ایک یہ گیانی تھا جس نے اپنے نوابانہ ٹھاٹ باٹ والے ڈرائنگ روم کے ایک کونے میں نیم اریاں عورتوں کے بت سجا رکھے تھے، اور دوسرے کونے میں گرو نانک اور گرو گوبند سنگھ کے قد آدم پورٹریٹ، جس کے نیچے اکثر عود سلگتا رہتا تھا۔ کیسا جابر تھا یہ شخص کہ اس کی غیر موجودگی میں بھی اس کے ملازمین اس کے حکم کے مطابق ہی بات کرتے تھے۔ میری اس سے 2 مختصر سی ملاقاتیں ہوئی تھیں، اور ابھی تک میں یہ فیصلہ نہیں کر پایا تھا کہ اس سے محبت کروں یا نفرت۔ کہاں کھو گئے مہاراج؟ اوما نے مجھے سوچوں کے بھنور سے باہر کھینچا۔ کہیں نہیں،
तुम्हारे मुताल्लिक ही सोच रहा था। झूठ उसके मुंह से बेसाख्ता निकल गया। मतलब? मैं संभल कर बैठ गया। मतलब कुछ नहीं, बस ये बड़ी अजीब सी बात है कि जब कोई मर्द झूठ बोले मुझे पता लग जाता है। उसने मेरी बात हंसी में उड़ा दी। इतने में एक निहंग सिख इस तरफ आता दिखाई दिया। हम दोनों उसी की तरफ मुतवज्जा हो गए। वो 20-22 साल का नौजवान लड़का था। बाबा जी, अंदर पैगाम पहुंचा दें, सरदार अमरजीत सिंह आए हैं, उसने निहंग सिख को मुखातिब करते हुए हुक्म दिया। अवश्य, ये कहकर वो उन्हीं कदमों वापस लौट गया। हम दोनों ही चाय की प्याली होंठों से लगाए कुछ सोच रहे थे। गालिबन वो भी मेरे मुताल्लिक सोच रही होगी। उसके चेहरे पर वही दावत नुमा मुस्कुराहट अभी तक सरसरा रही थी। शायद बाज मामलात में ज्ञानी जी ने उसे खुली छुट्टी दे रखी थी। अब मेरा अंदाज गलत साबित होने लगा था। ज्ञानी आत्मा सिंह ने उसे मेरे मुताल्लिक ताड़ा हो। एक बात है मिस्टर अमरजीत, अगर आपने यहाँ रहने का इरादा कर ही लिया है तो आपको यहाँ की हर शय से वास्ता पड़ेगा, मुझसे भी। इस मर्तबा उसके लहजे में झुंझलाहट नुमायां थी। उसकी जगह कोई भी औरत होती तो यही लहजा इख्तियार करती। शायद अना की जंग हारना औरत को कभी कबूल नहीं रहा। श्रीमती ओमा देवी जी, मैंने आज से पहले जिंदगी अपनी मर्जी से गुजारी है और आज के बाद भी ऐसे ही अज़ाइम रखता हूँ। मेरे लहजे में चैलेंज की काट थी, लेकिन वो कमाल चालाकी से तरह दे गई। शायद इस मरहले पर मुझसे उलझना उसे गवारा नहीं था। बहुत से लोग यहाँ आने से पहले बड़ी बड़ी खुशफहमियों का शिकार होते हैं। खैर, वक्त बहरहाल बेहतरीन मुंसिफ है। हाथ कंगन को आरसी किया। उसने ये फिक्रा कदरे मुस्कुरा कर अदा किया था। इसमें छुपे मफहूम से मुझे बहुत पहले से आशनाई हासिल थी। निहंग सिख वापस आ गया था। आइए महाराज जी, उसने कदरे झुक कर मुझे एक दरवाजे की तरफ मुतवज्जे किया। एक मर्तबा फिर मैं उस आंगन में खड़ा था जिसमें दाखिल होते हुए मानूस सी अपनायत का एहसास होने लगता था, जिसमें कदम रखते ही अपने गांव की हरियालियों से सजी पगडंडियों पर भागने लगता। और इस दौड़ का इख्तिताम एक ऐसे ही घर के आंगन में होता था, बिल्कुल ऐसा ही घर जिसमें मैं एक फौजी किसान था। एक माँ थी और एक बहन। इस घर की तरह उनके आंगन के दीप भी अपनी रोशनियां लिए कहीं दूर टामक टोइयां कर रहे थे। वो भी इस घर की माँ की तरह अपनी आंखों की जोत जगाए अपने नूरे बसीरत के मुंतजर थे। उनका अमरजीत भी उनसे दूर था, और जिन माओं के अमरजीत उनसे दूर हों, उनके कलेजों से कैसी कैसी हुक उठती है, इसका अंदाजा मुझे ज्ञानी आत्मा सिंह के घर वाली की आगोश में समाकर हुआ। पैरी पैना माँ जी। मैंने झुककर हिंदू रसूम के मुताबिक उसके पांव छूकर उसे प्रणाम करना चाहा, लेकिन माँ जी ने लपक कर मुझे अपनी आगोश में ले लिया। मेरा लाल, मेरा शेर, मेरा अमरजीत सिंह। हर लफ्ज में उसके खूने जिगर शामिल था। कितना हौलनाक होता है विछोड़े का रोग, और कितना विशाल सीना होता है माओ का जो इतने बड़े गम को अंदर समाये रखता है। उस लम्हे मुझे अपनी माँ बहुत याद आई, और साथ ही इस बात का अफसोस हुआ कि मैंने यहाँ अपना तारुफ आखिर अमरजीत ही के नाम से क्यों कराया था। ज्ञानी आत्मा सिंह को बताने के लिए मेरे पास ऐसे सैकड़ों नाम और भी मौजूद थे, लेकिन कुदरत भी तो कोई आमिल है। उसे अपने अमल को मंतकी अंजाम तक पहुंचाने के लिए भी तो असबाब दरकार होते हैं, और उसने इस ड्रामे में एक किरदार अदा करने के लिए लेफ्टिनेंट अली को भी न जाने कब से चुन रखा था। अगर हम इस तरह न मिलते तो मुमकिन है किसी और तरीके मिल जाते। बहरहाल हमारा मिलाप जरूर होता। कहाँ रहा बेटा तू इतने रोज? हम तो तेरे उस वक्त से मुंतजिर हैं। बच्चा, तुझे क्या मेरे माँ होने का यकीन नहीं आया? मेरे पास उसकी किसी बात का जवाब नहीं था। वीर जी, सत श्री अकाल। दाएं तरफ से अमृत कौर ने प्रणाम किया। सत श्री अकाल। मैंने भी हाथ बांध दिए। अमृत कौर का भरपूर जायजा मैंने आज एक मर्द की हैसियत से लिया था। मेरी नजरों ने उस माझे की जट्टी को जमीर की कसौटी पर परखा तो वहां एक ही रिजल्ट उभरा। मेरे शऊर के कंप्यूटर की टिक टिक और खटाखट से एक ही फिक्रा उभरा था, मैं एक बहन हूँ। वो ऐसी ही इफ्फत माब लड़की थी जिसे देखकर सिर्फ बहन का तसव्वुर ही जन्म ले सकता था। उसकी आंखें इतनी ही खूबसूरत थीं जितनी गज़ाल की, लेकिन उनमें एक हिजाब था, एक पुरतकद्दुस झिझक मौजूद थी। एक ऐसा इज्जत माब किस्म का तासुर वहां मौजूद था कि गलीज निगाहें भी उनसे टकराएं तो एहतराम को झुक जाएं। जरूर ज्ञानी आत्मा सिंह ने किसी जन्म में कोई बड़ा नेक काम किया होगा, वरना बदमाशों की औलादें इतनी तकद्दुस माब नहीं होती कि उन्हें देखते ही यूं एहतराम खुद ब खुद अंदर से जन्म लेने लगे। वीर जी आप। उसने भी अपनी माँ वाला सवाल दोहराना चाहा। मैं तुम्हारे पास हूँ बहन,
اس سے زیادہ میں کچھ نہ کہہ سکا۔ اس سے مصلحتاً بھی چھوٹا وعدہ نہیں کیا جا سکتا تھا۔ ویر جی میں کھانا لاؤں؟ رات ہو چلی تھی اور وہ میرا جواب سنے بغیر کھانا لینے چلی گئی۔ میں ماتا جی کے چرنوں میں بیٹھ گیا۔ وہ مجھ سے عجیب عجیب باتیں پوچھنے لگی، میرے ماں باپ کی باتیں، بہن بھائیوں کی باتیں، اور جب میں نے انہیں بتایا کہ میرا واحد گرو کے سوا اس دنیا میں اور کوئی نہیں تو وہ تڑپ اٹھی۔ ہائے پتر، ایسے شبد منہ سے کیوں نکالتا ہے؟ ہم کیا مر گئے ہیں؟ پرماتما نہ کرے ماں جی۔ میں نے ان کے ہاتھ کو اپنے دونوں ہاتھوں میں لے کر آنکھوں سے لگاتے ہوئے کہا، تو اب کہیں نہ جایا کر، یہیں رہ ہمارے پاس، ہمارا امرجیت بن کر۔ اچھا ماں جی۔ مجھے اس لمحے خود سے بڑی شرم محسوس ہوئی۔ امرت کور کھانا لے آئی تھی۔ اس نے روایتی انداز میں میری تھالی الگ بنائی تھی۔ وہاں سوائے چاہت کی گرمی کے اور کسی شے کا حبس موجود نہیں تھا، لیکن وہ میرے سامنے پنکھا لے کر بیٹھی رہی، حالانکہ کمرہ ایئر کنڈیشنڈ تھا۔ گیانی آتما سنگھ اندر داخل ہوا تو امرت کور میری تھالی میں تازہ پھلکا رکھ رہی تھی اور ماتا جی پیتل کے گلاس میں دودھ ملی لسی انڈیل کر میری طرف بڑھا رہی تھی۔ وہ حیرت سے ٹکٹکی باندھے یہ منظر دیکھتا رہا، اور اس وقت تک جب تک میں نے خود کھڑے ہو کر اسے پرنام نہ کر لیا۔ ست سری اکال پتر۔ اس نے میرے سر پر شفقت سے ہاتھ پھیرا۔ اس لمحے وہ بین الاقوامی اسمگلر نہیں، صرف ایک باپ تھا۔ ماں بیٹی نے اس کی طرف ایسی نظروں سے دیکھا جن میں ایک عجیب سی شکایت چھپی تھی۔ وہ آنکھوں ہی آنکھوں میں اس سے گلہ کر رہی تھی کہ اس نے یہ طلسم کیوں توڑ ڈالا۔ ہماری آپس کی اپنائیت سے جس ماحول نے جنم لیا تھا، اس میں گیانی جی کی آمد سے وہ پہلے والی بے تکلفی باقی نہ رہی تھی۔ کھا پتر کھا۔ اس نے مجھے بیٹھنے کو کہا اور خود بھی ہماری طرح وہیں چٹائی پر بیٹھ گیا۔ کب آئے ہو پتر؟ ابھی آیا ہے، میری بجائے ماتا جی نے جواب دیا۔ آنے کی اطلاع تو کرتی ہوتی پتر، اس نے بڑے عجیب سے لہجے میں کہا۔ کیوں؟ اپنے گھر بھلا کوئی اطلاع دے کر آتا ہے بابو جی؟ اس مرتبہ جواب دینے کی باری امرت کور کی تھی۔ گیانی خاموش ہو رہا۔ وہ چالاک بدماش کی بجائے کوئی گھامڑ قسم کا بڈھا نظر آ رہا تھا۔ شاید میری ملاقات اپنے گھر والوں سے کرواتے وقت اسے اتنے شدید رد عمل کی توقع نہیں تھی۔ ان سب کی کمزوری ایک امرجیت سنگھ تھا، جس کی شکل اتفاق سے کچھ مجھ سے ملتی جلتی تھی، اور میری طرح وہ بھی مونا سکھ تھا۔ اس نے تو شاید یہی سوچا ہوگا کہ ممتا کے بھڑکیلے جذبات پر میری آمد کی اوس کوئی ٹھنڈک پیدا کر دے گی، لیکن یہاں تو معاملہ ہی الٹا تھا۔ اس کی تپش تو پہلے سے کئی گنا بڑھ گئی تھی۔ یہ گیانی آتما سنگھ کی بہت بڑی کمزوری تھی جو اتفاقاً میرے ہاتھ آ گئی تھی۔ جس طرح اتفاق سے میں اس سے ٹکرا گیا تھا، یہ اتفاقات ہم دونوں ہی کے لیے بڑے ہنگامہ خیز ثابت ہوئے تھے۔ کھانے سے فارغ ہو کر میں اٹھ کھڑا ہوا۔ میرے قدم معمول کی طرح گیانی جی کے تعاقب میں اٹھے تھے۔ ہم دونوں گھر ہی کے ایک دوسرے کمرے میں بیٹھ گئے۔ گیانی گہری سوچوں میں کھویا ہوا تھا۔ پتر، یا تو تم قسمت کے دھنی ہو یا پھر بہت ہوشیار۔ تم نے گیانی آتما سنگھ کو بھی پابند کر دیا ہے۔ قسمت کا دھنی ہوں گیانی جی۔ بہت چھوٹا تھا تو ماتا پتا دشمن کے ہاتھوں مارے گئے۔ جوان ہوا تو مہربان چچا سے ہاتھ دھو بیٹھا۔ ایک بیٹا تھا چاچا کا، وہ بھی میری بھیڑ چڑھ گیا۔ دشمن نے اسے امرجیت جان کر مار ڈالا۔ قسمت اچھی ہے جو میں سارے پیاروں کو چاٹ کر ابھی تک زندہ ہوں۔ میرا لہجہ مکمل طنزیہ تھا اور اس لمحے اپنی شاندار اداکاری پر مجھے خود فخر محسوس ہو رہا تھا۔ کون سا ضلع ہے تمہارا؟ گرداسپور۔ تحصیل؟ بٹالہ۔ گاؤں؟ میرا خیال ہے گیانی جی ہمارے درمیان کوئی شریفانہ معاہدہ طے پا چکا ہے۔ مجھے ہر سوال کے جواب کا پابند نہ کیجیے۔ میں نے ذرا اکھڑ سے لہجے میں کہا۔ پتر، وہ تب کی بات تھی، اب تم ہماری کمزوری بن چکے ہو۔ میں آپ کا مطلب نہیں سمجھا۔ میں نے سب کچھ جانتے بوجھتے وضاحت چاہی۔ دیکھ پتر، میرے جسم پر 18 زخموں کے نشان ہیں۔ عمر کے اس حصے میں لوگ یاترا کو چلے جایا کرتے ہیں۔ اس دھندے نے اگرچہ مجھے کروڑ پتی ضرور بنا دیا ہے، لیکن اسے اپنانے سے پہلے میں بھوکا نہیں مر رہا تھا۔ اور اگر وہ سب کچھ جو تم کہہ رہے ہو سچ ہے تو اس بات کے یقیناً قائل ہو چکے ہوگے کہ بندہ پرماتما کے سامنے مجبور ہے، موم کی گڑیا کی طرح۔ وہ جب چاہے ہمیں ناک پکڑ کر دوسری طرف گھما دے۔ مجھے یہ کہنا تو نہیں چاہیے، لیکن مجھے اپنے بازوؤں پر آج بھی اتنا ہی بھروسہ ہے جتنا تمہیں اس وقت۔ 3-4 گولیوں سے مرنے والا نہیں میں، لیکن میری بیوی اور بچی میری بہت بڑی کمزوری ہیں۔ اس کمزوری کو کبھی ایکسپلائٹ نہ کرنا۔ گیانی جی، میں نے اس کی بات درمیان میں ہی کاٹ دی۔ مجھے آخری فقرے سے زوردار جھٹکا سا لگا تھا۔ بالکل یوں محسوس ہوا تھا جیسے اچانک میرے ہاتھ بجلی کے ننگے تاروں سے چھو گیا ہو۔ مجھے اپنے نسب اور خون پر مان ہے گیانی جی۔ میں مر سکتا ہوں لیکن گھٹیا زندگی کا تصور نہیں کر سکتا۔
मैं आपको अपने मुतालिक सब कुछ बता दूंगा, लेकिन अभी मुझ पर एक कर्ज बाकी है। मैंने एक वचन का पालन करना है ज्ञानी जी। मुझे अपने इंतकाम में किसी की शराकत नहीं चाहिए। मैंने अपने दुश्मनों को अपने हाथों मारा है और बचे हुओं को भी मैं खुद मारूंगा। फिल वक्त मुझे आसरा दरकार है, मुख्तसर मुद्दत के लिए। मैं अमृत कौर और माँ जी को अपनी बहन और माँ के समान जानता हूँ। ये मर्द की जबान है। मैं बोल रहा था और ज्ञानी जी की जहां दीदा नजरें मेरे लफ्जों को टटोल रही थी। जब मैंने बात खत्म की तो उसके चेहरे के खिंचे खिंचे नुकूश ढीले पड़ चुके थे। वो पुरसुकून हो गया था। उसके तजुर्बे ने उसे बता दिया था कि ये अमरजीत सिंह कोई आम किस्म का जवान नहीं और ना ही कोई गिरा पड़ा आम सा इंसान है। पुत्र, तू कले में आ गया है, फौलाद के कले में। यहाँ तत्ती हवा भी तुझ तक नहीं आ सकती। ये ज्ञानी आत्मा सिंह की जबान है और आत्मा सिंह के प्राण जाएं तो जाएं, उसके वचन कभी छूटे नहीं पड़ सकते। उसने झुककर मेरे कंधों को थपथपाया। ज्ञानी जी, ये पनाह मशरूत किस्म की है। इसके बदले मेरी खिदमत हाजिर हैं, और अगर आपने जानबूझकर उनसे इस्तेफादा न किया तो मेरी मर्दानगी के लिए ताना होगा। तब मैं जिस तरह आया हूँ उसी तरह चुपचाप वापस लौट जाऊंगा। मैं अपनी फितरत के हाथों मजबूर हूँ। मैं किसी का ज़ेरे बार नहीं बन सकता। ये बात मुझे खा जाती है कि मैं किसी का एहसान मंद रहूं। मैंने बड़े एतमाद से उसे आगाही दी। इस बात का जवाब देने की बजाय वो बराह रास्त मेरी आंखों में झांकता रहा। उसकी आंखों से एक मकनातीसी कुव्वत खारिज होकर मेरे निज़ाम तनफ्फुस पर असरअंदाज हो रही थी, जिससे मेरी सांसों की तरतीब बिगड़ने लगी। फिर कुव्वत इरादी आड़े आई और मैं संभल गया। ज्ञानी का हर रूप निराला था। ठीक है पुत्र, मैं भी हीरे को परख कर मोल लगाता हूँ। मेरी शानदार कवर स्टोरी तैयार थी और उस पर ज्ञानी आत्मा सिंह के ईमान लाने के हालात कुदरत ने खुद पैदा कर दिए थे। पहले ही मरहले पर बड़ी कामयाबी नसीब हुई। मैंने दिल में 1000 मर्तबा कुदरत का शुक्र अदा किया। मेरे गैंग के कुछ उसूल हैं पुत्र। इसमें शमूलियत करने वालों को इनका पाबंद रहना पड़ता है। वैसे भी हम किसी शय को मुकम्मल तौर पर अपनाते हैं, उसकी खूबियों और खामियों समेत। लेकिन मैंने उसकी बात उचकनी चाहिए। ठहरो। ज्ञानी जी ने हाथ उठाकर मुझे टोका। इस मर्तबा उसका लहजा बिल्कुल बॉस वाला था। पहली बात तो यह है जो तुम कभी न भूलना, ज्ञानी आत्मा सिंह की बात सुनते वक्त उसमें दखल अंदाजी बर्दाश्त नहीं होगी। और दूसरी अहम बात यह कि यहाँ हुक्म सिर्फ कानों से सुना जाता है और हाथों से उसकी तामील की जाती है। उसके पस मंजर या पेश मंजर को जानने की कभी कोशिश न करना। और वो खामोश होकर अपनी बात का रद्द अमल मेरे चेहरे पर तलाश करने लगा। ज्ञानी जी महाराज, मेरी आपके गिरोह में शमूलियत भी मशरूत है। मैं किसी का हुक्म टालूंगा नहीं, लेकिन ये जरूर है कि बाज अहकामात की वजाहत जरूर चाहूंगा। मेरे अंदर अभी ज़मीर की कचहरी पूरी आन बान से सजी है और उनके सामने मुझे बहरहाल जवाबदेह होना पड़ता है। उस लम्हे ज्ञानी की हालत दीदनी थी। पुत्र, तुझे किसी शुभ घड़ी में किसी कर्मों वाली ने जना है। अभी इस शहर में कोई माई का लाल ऐसा पैदा नहीं हुआ जो ज्ञानी आत्मा सिंह से उसकी बात की वजाहतें तलब करता फिरे। साफ दिखाई दे रहा था कि उसके अंदर एक शदीद जंग छिड़ी हुई है। उसे अपने आप को मारने के लिए खुद से बड़ी खतरनाक लड़ाई लड़ना पड़ रही थी, और इस लड़ाई के आसार उसके चेहरे के बनते बिगड़ते नुकूश से पूरी तरह अया हो रहे थे। वहां एक गंभीर सन्नाटा तारी था। हम दोनों ही खामोश थे। फिर ज्ञानी आत्मा सिंह ने मुझे मुखातिब किया। तुम्हारे लिए कमरे का बंदोबस्त ओमा कर देगी। यहाँ के इंतजामी मामलात की निगरान वही है। ये 2 घर हैं। जहां हम बैठे हैं वो ज्ञानी आत्मा सिंह का घर है, और जहां से तुम आए हो वो उसका डेरा है। दोनों के मसाइल अलग अलग हैं। डेरे पर तुम मेरे कारिंदे होगे, सिर्फ कारिंदे, और यहाँ सरदार अमरजीत सिंह, सिर्फ सरदार अमरजीत सिंह। इस बात का ख्याल रखना। मेरे जवाब सुने बगैर वो उठकर चला गया। मैं भी एक हद तक ही अपने आप को मनवाना चाहता था। उसे ज्यादा मजबूर करना खतरनाक था, वरना किसी भी लम्हे कलकत्ता की बारौनक सड़कों पर पैदल चलते कोई भी कार मुझे अपने टायरों तले रोनते चली जाती, या किसी भी वीराने में अंधेरे से आने वाला गर्म गर्म सीसा मेरे जिस्म के अंदर उतर जाता। ये लोग अपने मातूब को मारने के लिए बड़ा नेचुरल तरीका अपनाते हैं, जिससे मकतूल की मौत तबई ही नजर आती है। हालांकि हकीकत इसके बरक्स होती है। ज्ञानी के जाने के 15-20 मिनट बाद भी जब कोई घर वाला वहां ना आया तो मैं भी उठकर ड्राइंग रूम में आ गया, जहां एक सोफे पर नीम दराज ओमा मेरी मुंतजिर थी। शायद उसे पहले ही बता दिया गया था कि मेरा वास्ता बहरहाल उससे पड़ने वाला है।
उस लम्हे वो खुद से बिल्कुल बेनियाज नजर आ रही थी। यहाँ ज्ञानी के गैंग में उसे एक अहम हैसियत हासिल थी। उसके एक इशारे पर कई दुम छल्ले निसार होने को तैयार थे, जिसकी वजह सिर्फ उनका ज्ञानी के लिए न्याजमंदाना जज्बा नहीं था। इस ताबेदारी के पस पर्दा ओमा का हुस्न जहां सोज भी कार फरमा था। उसकी मोहब्बत के लिए वहां हर शख्स जान से गुजरने को तैयार था। उमूमन गिरोह के अरकान को हिदायत और अहकाम ओमा ही के जरिए मिला करते थे, क्योंकि ज्ञानी खुद किसी को इस काबिल नहीं समझता था और गिरोह के तमाम पालतू गुंडे ओमा के एक इशारे पर जहन्नम में कूदने के लिए तैयार थे। मेरे ईमान के खिलाफ वो अपनी तमाम तरहशर सामानियों के साथ खम ठोंक कर मैदान में उतरी। उसने पहले रोज की भरपूर शिकस्त को अभी तक ज़हनी तौर पर कबूल नहीं किया था। उसके नजदीक शायद वो महज एक राउंड हारने वाली बात थी, जबकि उसके ख्याल में अभी हमारा मुकाबला कई राउंड्स तक जारी रहना था। मेरे जहन में उस लम्हे सिर्फ एक ही ख्याल जागुज़ी था। जिस तरह मैंने ज्ञानी की एक कमजोरी अमरजीत बनकर हासिल कर ली है, इस तरह वो भी मेरी कोई कमजोरी जरूर हासिल करना चाहेगा। और किसी भी गबरू की सबसे बड़ी कमजोरी ओमा हो सकती थी। ओमा देवी, जिसका वार कभी खाली नहीं गया था और जिसकी सलाहियतों पर ज्ञानी आत्मा सिंह फख्र करता था। ज्ञानी से पहली मुलाकात के बाद मुझे यही गुमान गुजरा था कि उसने ओमा से यही कहा होगा कि मैं 7वां घर हूं और 7 घर तो डायन भी छोड़ देती है। लेकिन अब उसके करतूत देखकर मुझे यही गुमान गुजरने लगा था कि मेरी तवक्कुआत के बिल्कुल बरक्स उसे मेरे मुताल्लिक खुसूसी हिदायत दी गई हैं। मुझे आते देखकर उस दुश्मन ईमान ने यूं इश्तियाल अंगेज अंगड़ाई ली कि खुद मुझे अपने जिस्म का बंद बंद टूटता दिखाई दिया। उसने अपनी बेतरतीब साड़ी को संभालने का तकल्लुफ बिल्कुल नहीं किया था। वो अपने सांवले सरापा से बिल्कुल बेनियाज थी। पाटिल मुझे उसके मुताल्लिक पहले ही हिदायत दे चुका था। ओमा के कई रूप हैं, उससे जरा बच कर रहूं। आओ मिस्टर अमरजीत, मेरे ख्याल से तुमने खाना तो खा लिया होगा। उसका एकदम आप से तुम पर उतर आना कोई अचंभे की बात नहीं थी, क्योंकि इससे पहले मुझे ज्ञानी आत्मा सिंह के मेहमान की हैसियत हासिल थी, जबकि अब मैं उनका एक मामूली कारिंदा था। और ऐसे गिरोहों में सिर्फ 2 ही रिश्ते एक दूसरे की पहचान करवाते हैं, कारिंदे और बॉस का। मैं ओमा के अंदाज़े तखातुब पर महज मुस्कुरा कर रह गया। हाँ, खा लिया। मैंने उसकी आंखों में झांका। कयाम का कमरा थोड़ी देर बाद दिखाया जाएगा। एक बात का ख्याल रहे, जो लोग सुबह के वक्त यहाँ मौजूद हों उन्हें पाठ में शिरकत करना पड़ती है। सिर्फ मेहमान इस पाबंदी से मुस्तस्ना है। ओके ओमा, मैंने जरा बेतकल्लुफी से जवाब दिया। ओमा नहीं, ओमा देवी, बल्कि सिर्फ देवी जी। मुझे गैंग के तमाम कुत्ते इसी नाम से पुकारते हैं। उसने बड़े गुस्से और नखवत भरे लहजे में कहा। उस लम्हे 1000 जब्त के बावजूद मेरा खून खौल उठा। मैंने कहा, पहली दफा माफ कर रहा हूं, आइंदा कभी ऐसा लफ्ज इस्तेमाल न करना। यकीनन तुम्हारा वास्ता आज तक कुत्तों से ही रहा होगा, और वो भी शायद ऐसे जो पिचकारने पर सिर्फ हुक्म की तामील करने वाले थे। अगर किसी ने पलट कर काटा होता तो तुम्हें इंसानों से गुफ्तगू करने का सलीका होता। ओमा के लिए ये सुलूक बिल्कुल गैर मुतवक्के था। उसका वास्ता वाकई आज तक इशारे पर दुम हिलाने वाले कुत्तों से पड़ा था। वो फटी फटी नजरों से मुझे देखती रही। मैंने दूसरी मर्तबा उसे जलील किया था, और ये बात मामूली नहीं थी। आत्मा सिंह के गिरोह से मुंसलिक होने वालों को आत्मा सिंह के बाद ओमा की ताबेदारी का ही दर्स दिया जाता था। अमरजीत, मैं अगर चाहूं तो अभी तुम्हारी जबान निकाल कर हथेली पर रख दूं, लेकिन न जाने क्यों कोई ताकत मुझे बार बार रोक रही है। न जाने क्यों। उसके लहजे में झुंझलाहट नुमाया थी, और उस लम्हे वो किसी दूसरी दुनिया की मखलूक दिखाई दे रही थी। ऐसा कभी सोचना भी नहीं। मैं इज्जत नफ्स के लिए बहुत कुछ कुर्बान कर सकता हूँ, मैंने उसे फाड़ खाने वाले लहजे में कहा। बात मुकम्मल होते ही अगर मैं अचानक छठी हिस्स के खबरदार करने पर एक तरफ न झुकता तो यकीनन मेरे 14 तबक रोशन हो जाते। बिल्कुल गैर मुतवक्के और अचानक वो इतनी तेजी से अपनी जगह से उछली थी कि ट्रिगर दबाने के बाद शायद गोली की भी ये रफ्तार न होती। बिजली के कौंदे की तरह मैंने उसकी एक झलक ही देखी। दूसरे ही लम्हे वो जन करती मेरे करीब से गुजरकर मेरी मुखालिफ समत जा गिरी। उसका निशाना हरगिज गलत नहीं था, बस एक मौजज़ा था कि हदफ अपनी जगह से अचानक हिल गया। उमूमन इतनी ताकत और ऊंचाई से गिरने के बाद बड़े बड़े शहजोर ढीले पड़ जाते हैं, बिल्कुल ऐसे ही जैसे कोई पहलवान किसी पर दाव लगाए और खुद ही अपने दाव का शिकार हो जाए। लेकिन मेरी हैरत की इंतहा न रही।
وہ تو پلک جھپکتے میں الٹے قدموں مجھ پر آ رہی تھی۔ اس کے ہاتھوں نے اسے یوں فضا میں اچھالا تھا جیسے وہ گوشت پوست کی بجائے ربڑ کی کوئی گیند ہو، لیکن اتنی دیر میں سنبھل چکا تھا۔ فری سٹائل ریسلنگ کا شوق مجھے اسکول کے زمانے سے ہی جنون کی حد تک تھا۔ میرا وجود دیکھ کر میرے جمناسٹک کے ٹیچر کہا کرتے تھے، تمہیں تو فضا میں اڑنا چاہیے۔ دوران تربیت جب مارشل آرٹس سکھائے جا رہے تھے تو میرا نمبر اس لحاظ سے پہلا ہوتا تھا کہ میں اپنے گروپ کے تمام لڑکوں سے پہلے سکھایا جانے والا داؤ رواں کر لیتا تھا۔ اکیڈمی میں ایک روز میرے سٹاف نے مجھے شاباش دیتے ہوئے کہا تھا، جتنی دیر میں ایک داؤ میری سیکنڈ نیچر بن جاتا ہے اتنی دیر میں شاید اس داؤ کے موجد نے بھی اس پر گرفت حاصل نہ کی ہو۔ بلا شبہ اوما کے جسم میں بجلیاں بھری تھیں۔ وہ جمناسٹک کی بہترین کھلاڑی نظر آ رہی تھی۔ اپنے وجود کو اتنی جلدی دوبارہ حملے کے لیے سمیٹنا اتنا آسان ہرگز نہیں تھا۔ وہ الٹے قدموں فضا میں اچھل کر مجھ پر آئی ضرور تھی، لیکن یہ الگ بات کہ سیدھے قدموں پر کھڑی ہو گئی، کیونکہ اس کے پاؤں کے نیچے میرا جسم نہیں بلکہ قالین تھا۔ میں تو پیشہ ور ریسلرز کی طرح زمین سے چپک گیا تھا۔ اب وہاں جمپ لینے کے لیے رسے تو موجود نہیں تھے، نہ ہی میں اسے اتنی مہلت دینے کو تیار تھا کہ وہ دوبارہ بکھرے اوسان سمیٹ کر مجھ پر حملہ آور ہو۔ جیسے ہی اس کے پاؤں زمین پر ٹکے، میں نے گھٹنے اپنے پیٹ سے لگا کر دونوں پاؤں کے پنجے اس کی پنڈلیوں پر مارے۔ اوما نے اچھل کر میرا داؤ خالی ضرور کر دیا تھا، لیکن ایسا بھی نہیں کہ میری ٹانگیں صرف فضا میں چل کر رہ جائیں۔ اس کی چھلانگ فضا میں ادھوری ہی رہی اور وہ آدھے ہی راستے سے زمین پر واپس آ گئی۔ اس اثناء میں الٹی قلابازی کھا کر اس کے مقابل کھڑا تھا۔ ہم دونوں بکھرے ہوئے چیتوں کی طرح ایک دوسرے کے مقابل کھڑے تھے۔ اس نے حملہ کرنے کا خطرناک انداز اپنا رکھا تھا۔ وہ بالکل ایسے ہی کھڑی تھی جیسے موقع ملتے ہی میری ہنسلی کی ہڈی پر ہتھیلی کا زوردار وار کر کے اسے توڑ ڈالے گی یا پھر انگلیاں میری آنکھوں میں مارے گی۔ ہم دونوں میں صرف ایک ہی فرق تھا جس نے مجھے اس پر ممتاز کر رکھا تھا۔ وہ اپنے داؤ خطا جانے پر جھنجھلاہٹ کا شکار تھی، جبکہ میں ٹھنڈے دل و دماغ سے اس کے مقابل کھڑا تھا۔ اس مرتبہ اس نے منہ سے کراٹے کے حملہ آوروں جیسی خطرناک آوازیں نکالتے ہوئے نئی چال چلی۔ وہ اپنے لمبے لمبے ناخنوں والی دونوں انگلیاں لوہے کی سلاخوں کی طرح مضبوطی سے تانے مجھ پر جھپٹی۔ ممکن ہے اس کا ارادہ میری آنکھیں نکالنے کا نہ رہا ہو، لیکن اس بات میں کوئی شک نہیں تھا کہ اس کا حملہ بڑا جارحانہ اور زوردار تھا۔ یہ الگ بات تھی کہ وہ میرے بازو پر سے لہراتی ہوئی سامنے صوفے سے جا ٹکرائی۔ میں نے اچانک زمین پر بیٹھے ہوئے اسے اپنے بازوؤں پر لیا اور ایک ہاتھ سے اس کی پشت کو ہلکا سا دھکا دیا۔ میرے خیال سے اس کا دم خم اب ٹوٹ جانا چاہیے تھا، لیکن پھر مجھے واقعی سنجیدہ ہونا پڑا۔ وہ تو انہی قدموں واپس پلٹی۔ اس مرتبہ اس نے ماہر کھلاڑیوں کی طرح میری آنکھوں کے سامنے 2-3 بار ہاتھوں کی پوزیشنیں بدل بدل کر مجھے دھوکہ دینا چاہا۔ اس کے دونوں ہاتھ پنجوں کی شکل اختیار کر گئے تھے اور وہ خوخار سامع النسل بلیوں کی طرح میرا منہ نوچ لینا چاہتی تھی۔ عین اسی لمحے جب وہ مجھ پر حملہ آور ہونے لگی تھی، دروازے سے گیانی جی کا نزول ہوا۔ ویل ڈن، اس نے تالی بجاتے ہوئے کہا۔ معلوم نہیں یہ داد کس کو ملی تھی۔ گیانی آتما سنگھ کو دیکھتے ہی جس حیرت انگیز تیزی کے ساتھ اوما نے اپنی حالت پر قابو پایا، میں اس پر اشش کر اٹھا۔ وہ کمال کی ایکٹریس تھی۔ چہرے کے تمام خد و خال واپس آ گئے تھے، سختی کی جگہ بالکل نرمی نے لے لی تھی۔ گیانی کو دیکھتے ہی وہ بڑے ادب سے سر جھکائے ایک طرف کھڑی ہو گئی۔ پتر وہ اپنی جگہ سچی ہے، اسے ایسا ہی کرنا چاہیے تھا۔ اصل میں غلطی میری ہی تھی۔ میں اسے بتانا بھول گیا تھا کہ تم میرے صرف تنخواہ دار ملازم ہی نہیں، امرت کور اور اس کی ماں کے امرجیت سنگھ بھی ہو۔ اتنا کہہ کر وہ تیزی سے باہر نکل گیا۔ اوما نے گیانی کو کبھی اس موڈ میں نہیں دیکھا تھا۔ وہ کچھ خجالت سی محسوس کرنے لگی۔ آئیے مسٹر امرجیت، آپ کا کمرہ آپ کو دکھا دوں۔ اس نے یہ فقرہ بالکل اسی طرح ادا کیا تھا جیسے تھوڑی دیر پہلے تک ہم کسی ڈرامے کی ریہرسل کر رہے تھے۔ چلو، میں بھی مسکرائے بغیر نہ رہ سکا۔ کمرہ خاصا آرام دہ اور پرتعیش تھا۔ ایئر کنڈیشنر، شاندار بیڈ، سرہانے تپائی پر خوبصورت ٹیلی فون سیٹ، ٹیلی ویژن، ٹیپ ریکارڈر اور پلنگ کی دوسری طرف سجے لیمپ کے نیچے ایک اخروٹ کی میز پر نفاست سے رکھا انٹرکام۔ رات کے کسی بھی پہر میں میری یا کسی اور کی ضرورت محسوس کرو تو بلا لینا۔ اس نے انگلی سے انٹرکام کی طرف اشارہ کیا۔ گڈ نائٹ، میں نے اس کی بات کو نظر انداز کرتے ہوئے کہا۔ گڈ نائٹ۔ اس نے اچانک تیزی سے گھوم کر خود کو چھلکایا۔ بڑا زوردار حملہ تھا یہ۔ کوئی چیز ٹھک سے میرے کلیجے میں لگی اور میرے خون کی حدت دو چند کر گئی۔ کولوں پر ہاتھ رکھے وہ پلکیں جھپکائے بغیر
अपने हमले के रद्द अमल का जायजा चंद सानियों तक टिकटिकी बांधे लेती रही, फिर कयामत की चाल चलती दरवाजा बंद करके चली गई। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। उम्मीद करते हैं आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। जाने से पहले इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिए, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको हमारी तमाम कहानियाँ बिला ताखिर मिलती रहें। और कमेंट करके हमें बताइए कि आपको ये कहानी कैसी लगी। हम इस सिलसिले की मज़ीद किस्तें लेकर जल्दी हाजिर होंगे। अपना बेहद ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।